They are the entries of the amount which are payable to employees for long term or longer period. Example, provision for gratuity, provision for pension, and other provision which are payable to employees. Okay, so this is related to employees. They should be long term. So gratuity may be paid after retirement or after leaving the company or organization, and a provision for pension. This is provident fund. This is also payable to employees for a longer period. Okay, so other provision which is related to employees for a longer period. Long term provisions are related to employees. That is note number 8 is related to employees which are longer period. Okay, next, the current liabilities. So next head is current liabilities. So these are all non-current liabilities. The fourth head is current liabilities. So under current liabilities, again there are four heads. The ninth one, short-term borrowings. Short-term borrowings. Next is trade payables. The next one is other current liabilities. And the note number 12 is short-term provisions. Guys, when you observe here, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 ಏನಿದೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5, 6, 7, 8 are long term related entries. 9, 10, 11, 12 are short term related entries. So look at the entries under these heads. Short term borrowings, in that bank overdraft mate loans from other parties. These are two entries which are under short term borrowings. Next, trade payables alli sundry creditors barutte, bills payable barutte, outstanding expenses and other short term liabilities. So in alku trade payables alli these are short term entries. Okay, next, other current liabilities alli income received in advance, interest received in advance, unpaid dividend. Unpaid dividend is nothing but what? Unclaimed dividend, dividend not yet paid to shareholders. Okay, these three entries under note number 11. The last one, note number 12, short term provisions. So short term provisions are related to employees, but they are short term in the period, in the time tenure, like provision for salaries, provision for wages and bonus, provision for income tax payable to income tax authority, and provision for proposed dividend, provision for dividend tax. As I said in note number 2, ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 12 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. So this is short term provision, note number 12. So this is up to equity and liabilities. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್.
ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಕಂಪನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಆದಮೇಲೆ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13. ಸೊ 12 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಫ್ರಮ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 13 ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಓನ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.